Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. এইটো ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিম 2 মাৰ্কছৰ যিখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত আহি গৈছে তোমাৰ প্ৰ সেকশনৰ ফ্লেমিংগোৰ কোৱেশ্চনছখিনি সেইখিনি মই থৰলি ইয়াতে ডিসকাস কৰি দিছো আৰু ইয়াতে লগতে তোমালোকৰ এনসাৰ্ছখিনিও মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিছো গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাবা আৰু লগতে মই কি কৈছো সেইখিনি শুনি যাবা কি পইণ্টছখিনি কেনেকৈ মনত ৰাখিবা সো এইখিনি বাইহাত কৰাটো তোমালোকৰ কাৰণে পসিবল নহয় বাট লাষ্ট মোমেন্টত যদি তোমালোকে পইণ্টছখিনি মনত ৰাখা যে মই কি লিখিব লাগিব তেতিয়াহলে তোমালোকে এক্সামত জি কোৱেশ্চনছ আহিলেও তোমালোকে লিখি আহিব পাৰিবা বা এইকেইটা কোৱেশ্চনছ আহিলেও লিখি আহিব পাৰিবা তো খুব ধ্যানকে তোমালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱা ওকে তো আহা আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 যোনটো 2014 ত আহিছিলে এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা তো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 what had been put up on the bulletin board ot ki logua hoisil the bulletin board displayed government or notice display kora hoisil jontu kor pora aisile from Berlin announcing that the German would replace French as the medium of instruction in the schools of Alsace and Lorraine je jot likha asile je German language to French ok replace koribo French or thait porua hobo kuntu schoolot Alsace aru Lorraine schoolot which created a great sadness among the people aru jar karone neki manu bilakor manor eta sadness create hoi goisile next what was France expected to be prepared with France ok idinakhon ki akha kora hoisil ki prepare kori ahim boli tak koa hoisile France was expected to be prepared with the rules for participles ki hor rules participle or rule prepare koribo karone ahiboloi koa hoisil for the grammar lesson ki hor babe grammar lesson or karone but he had not studied it and therefore feared that he would be punished by his teacher kintu hi পঢ়া নাছিলে আৰু হে কাৰণে হি ভয়ও খাইছিলে ভাবিছিলে যে তাৰ টিচাৰে তাক কি কৰিব পানিশমেন্ট দিব নেক্সট 2017 ত আহিছিলে why did MML not blame France alone to MML ফ্ৰান্সক কিয় ব্লেম কৰা নাছিলে it's an important question okay monot rakhiba etu next MML did not blame France alone because he believed that parents often neglected their children's education aru tekhete ekarone blame kora nasil karon tekhete bhabisile je parents bilake teolukor lora swali khinir education tuk neglect korisile students themselves postpone learning and even teachers sometimes wasted time aru students bilake nijor পঢ়াখিনিক procrastinate কৰিছিলে postpone কৰি দিছিলে next day কাৰণে পিছুৱাই দিছিলে and even teachers like him also wasted time thus the entire community shared responsibility for the situation he karone gutti community to ke MML blame korisile for this situation next question 2018 or 25 bot ahisile will they make them sing in German even the pigeons what does this suggest this statement reflects France's emotional reaction to the forced imposition of German language aru eitur pora ki buja pua goise je France ki bhabisile je jetia tar upor German to japi dia hoisil impose kora mane japi dia it shows his childish yet powerful protest against foreign domination and suggests the deep sorrow people felt at losing their linguistic freedom aru ei line to edi ফ্ৰান্সে নিজৰ প্ৰটেষ্টটো শ্ব' কৰিছে যে কেনেকৈ কোনোবা এটা মানুহে জোৰজবস্তিকে নিজৰ লেংগুৱেজটো আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে এইটো আমাৰ ফ্ৰীডমটো আমাৰ লিংগুইষ্টিক ফ্ৰীডম নিজৰ মাতৃভাষা কোৱাৰ ফ্ৰীডমটো আমাৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন what words did MML write what did they mean তো MML কি লিখিছিলে MML লিখিছিলে we will have France on the blackboard which means long live France these words expressed his deep patriotism and emotional farewell to the French language and homeland তো MML or এই wordটোৰ অৰ্থ আছিল long live France আৰু ইয়াৰ পৰা MML or actually দেখ ভাৱটো দেখ প্ৰেমটো জাগি উঠিছে আৰু লগতে তেখেতে নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি কিমান মৰমিয়াল আছিল কিমান মানে ভাল পাইছিলে হিখিনিও ৰিফ্লেক্ট হৈছে আৰু লগতে এইটো এটা তেখেতৰ ফালৰ পৰা কি আছিল farewell to his motherland next what would France love to do instead of going to school স্কুলত নোযোৱাকে ফ্ৰান্সে কি কৰিম বুলি ভাবিছিলে বা কি কৰিব ভাল পাইছিলে instead of going to school France would love to spend the day outdoors enjoying the warm sunshine listening to the birds singing and watching the soldiers drilling in the open fields to France schoolot nojuake he warm day to enjoy korim boli bhabisile because sunshine asile listening to the birds sorar mat khunibo issa korisil tar and he Prussian soldiers bilake drill kori thoa tu sabo khujisile next question according to MML what is the great trouble with Alsace sobotse dangor samasya to ki MML or mote according to MML the great trouble with Alsace was that the people always postpone learning MML sobotse dangor samasya to hol je Alsace or manu bilake nijor পঢ়া শুনাটো next day babe ki kori die postpone kori die pisuai die parents neglected education by sending children to work parents bilake nijor লৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাটোক নেগলেক্ট কৰি তেওঁলোকক কাম কৰিব কাৰণে পঠিয়াই দিছিলে and students themselves avoided studying seriously until it was too late আৰু students বিলাকেও কি কৰিছিলে নিজৰ পঢ়া শুনাটোক
নেগলেক্ট কৰিছিলে আৰু অলৰেডি নেগলেক্ট কৰোঁতে বহুত পলম হৈ গৈছিলে নাও the Germans have imposed their own language and they cannot even study their mother tongue. Next, what changes came over France after announcement? তো এই announcement হোৱাৰ পিছত ফ্ৰান্সৰ মনত কি চেঞ্জেছ আহিলে 2023 আহিছিলে এই কুৱেশ্যনটো ভালকে এইটো মনত দিবা দেই এইটো কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে এইবাৰৰ কাৰণে নেক্সট after hearing the announcement France felt ashamed neglecting his studies and developed a deep love for the French language তো ফ্ৰান্সে খুব লাজ পাইছিলে আৰু নিজৰ মাতৃভাষাটোৰ কাৰণে নতুনকে ভাল পোৱা এটা তাৰ মনত আহি গৈছিলে হি বিকেম এটেন্টিভ ইন ক্লাছ হি ক্লাছত বৰ মন দিছিলে ৰেছপেক্ট হিজ টিচাৰ্ছ মোৰ তাৰ টিচাৰক খুব বেছি আগতকে বেছি ৰেছপেক্ট কৰিছিলে এণ্ড ৰিয়েলাইজ দ্য ট্ৰু ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এডুকেশ্যন আৰু সিদিনাখন হি অনুভৱ কৰিলে যে এডুকেশ্যনৰ মূল্যটো কি নেক্সট কুৱেশ্যন হাউ ৱাজ দি atmosphere different that day তো স্কুল এটমস্ফিয়াৰটো সিদিনা কিয় ডিফাৰেণ্ট আছিলে স্কুল এটমস্ফিয়াৰ হ'ব লাগে দ্য এটমস্ফিয়াৰ ইন দ্য স্কুল ৱাজ আনইউজুৱেলি কোৱাইট এণ্ড চিৰিয়াছ সিদিনা স্কুলৰ এনভাইৰমেণ্টটো কেনেকুৱা আছিলে কোৱাইট শান্ত আছিলে আৰু চিৰিয়াছ আছিলে অ'কে সব মানুহবিলাক নিজৰ কামবিলাক চিৰিয়াছলি কৰি আছিলে ভিলেজেছ হেড come to sit on the back benches villages bilak ahi pispalor benchot bohi asile mhml wore his special dress mhml nijor special dress to pindisile and everyone appeared emotional because it was the last French lesson aru sob bilak manu hey classroom thoka students teachers and villagers they became emotional karon hidina kon itu last lesson asile next ami lost spring or questions kini saw lost spring or question number 1 2012 and 14 ot ahisile is sahib happy working in the tea stall and why to sahib happy asile niki tea stall ot kaam kori no sahib is not happy working at the tea stall to first answer likhibo laibo je nohoy sahib happy nasile earlier he was free while rack picking and now he has become a servant carrying a heavy steel canister for his employer to agote rack picking korute he free asile kintu etia he free nohoy he servant hoy gol karon hi eta dangor canister মানে গাখীৰ লোৱা ষ্টিলৰ পাত্ৰ এটা ক্যাৰি কৰিব লগা হৈছিলে দো হি আৰ্নছ মানি এণ্ড গেটছ মিলছ হি হেজ লষ্ট হিজ ফ্ৰীডম এণ্ড কেয়াৰফ্ৰী স্মাইল তো যদিও হি এতিয়া পইচা ইনকাম কৰে কিন্তু তাৰ কেয়াৰফ্ৰী লাইফটো আৰু স্মাইলটো হি পাহৰি গৈছে নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ বেংগলছ ইন ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত বেংগলছৰ ছিগনিফিকেঞ্চ কি 2012 এণ্ড 17ত আহিছিলে ইন ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি বেংগলছ আৰ এ চিম্বল অফ মেৰিজ তো বেংগলটো মেৰিজৰ চিম্বল হয় মেৰিজৰ প্ৰতীক হয় এণ্ড গুড ফৰ্চুন ফৰ ৱমেন আৰু ৱমেনবিলাকৰ কাৰণে ভাগ্যৰ মানে প্ৰতীক Next, married women traditionally wear bangles as a sign of their suhag or marital happiness. Aru etu teolukor suhag mane husband ok symbolize koribo karone protik hisabe teoluke ki kore kopalot hendur tu pindhe and colorful bangles are especially associated with celebrations and weddings aru generally celebrations aru weddings or logot bangles bilako colorful bangles bilako associate kora hoy garbage to them is gold why does the author say so 2013 ot ahisile to garbage to teolukor babe gold asile etu kiyo koise the author says so because garbage provides rack pickers with items that can be sold for money এই গাৰ্বেজ বিলাকে এইখিনি বস্তু ৰেক পিকাৰ্ছক প্ৰভাইড কৰে যোনবিলাক বস্তু তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি কি আৰ্ন কৰিব পাৰে মানি আৰ্ন কৰিব পাৰে ইট হেল্পছ দেম আৰ্ন ফুড এণ্ড সাৰ্ভাইভ এইটোৱে তেওঁলোকক খাদ্য দিয়ে আৰু লগতে বাচি থাকিবৰ কাৰণে ক্ষমতা দিয়ে এণ্ড সামটাইমছ দে ইভেন ফাইণ্ড কইনছ ইউজফুল অবজেক্টছ কেতিয়াবা তেওঁলোকে কইনছ পাই যায় তাতে দৰকাৰী অবজেক্টছ পাই যায় বস্তু পাই যায় মেকিং গাৰ্বেজ এজ ভেলুৱেবল to them as gold আৰু যাৰ কাৰণে গাৰ্বেজ টু তেওঁলোকৰ বাবে খুনতকে কম নহয় তাৰ মানে খুনৰ সমান হৈ গৈছে নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য আইৰনি ইনহেৰেণ্ট ইন সাহেবছ ফুল নেম ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সাহেবৰ ফুল নেমত থকা আইৰনিটো কি হয় ওকে তো সাহেবৰ নামৰ আইৰনি মানে কি যেতিয়া তুমি কৈছা এটা কিন্তু তাৰ মিনিংটো বেলেগ এটা থাকিব বা ৰিজাল্টটো বেলেগ এটা হয় তাৰ অপজিট হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ আইৰনি বুলি কম তো সাহেবছ ফুল নেম ইজ সাহেবে আলম সাহেবৰ সম্পূৰ্ণ নামটো মনত ৰাখিবা 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সাহেবে আলম which means lord of the universe যাৰ অৰ্থ হ'ল lord of the universe but in reality he is poor rack picker struggling for survival কিন্তু আসলতে হি এজন গৰীব rack picker আছিলে বাচি থাকিব চেষ্টাহে কৰি আছিলে the contrast between the grand meaning of his name তো তাৰ নামৰ অৰ্থটো বিৰাট ডাঙৰ গ্ৰ্যান্ড মহান গ্ৰেট কিন্তু his miserable life creates a strong irony কিন্তু তাৰ জীৱনটো on the other hand কি আছিলে খুব বেয়া লগা আছিলে খুব পুতৌজনক আছিলে next what does sahib look for in the garbage dumps where is he and where has he come from to sahibe garbage dumps bilakot ki bisari furise aru hi kor por ahise okay 2014 ot ahisile etu sahib searches garbage dumps for valuable items such as plastic paper and sometimes coin to sahibe he garbage dumps bilakot ki bisari fure plastic paper and ketiaba toka hi pai hi bilak hi bisari fure tate coins bisari fure he lives in simapuri hi kot thake simapurit thake near delhi juntu delhi usorot ঠিক আছে and has migrated from dhaka aru kor por ahise dhakar por ahise juntu kot bangladeshot after his family lost their home due to storm ketia ahisile jetia storm dhumuhat teulukor poriale ghortu
নোহোৱা হৈ গৈছিলে ইজ চাহেব হেপী ৱৰ্কিং ইন দ্য টি ষ্টল চাহেব সুখী আছিল নেকি টি ষ্টলত কাম কৰি অলৰেডি আমি এইটো এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ গতিকে নালাগে হোৱাট এক্সপ্লেনেশ্যন ডাজ দি অথৰ অফাৰ ফৰ চিলড্ৰেন নট ৱেৰিং ফুটৱেৰ তো ফুটৱেৰ নিপিন্ধা কাৰণে শ্বু বা জোতা নিপিন্ধা কাৰণে অথৰে কি এক্সপ্লেইন কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণটো কি জোতা কিয় পিন্ধা নাই দি অথৰ এক্সপ্লেইনছ দেট চাম পিপল চে বেয়াৰ ফুট ৱাকিং ইজ এ ট্ৰেডিশ্যন তো অথৰে এক্সপ্লেইন কৰিছে যে তেওঁলোকে এনেকৈ কয় যে বেয়াৰ ফুটত থকাটো খালী ভৰি থকাটো তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যন তেওঁলোকৰ নিয়ম বাট শ্বি বিলিভছ ইট ইজ মেইনলি ডিউ টু পভাৰ্টি কিন্তু তাই বিশ্বাস কৰিছিলে যে এইটোৰ কাৰণটো আচল কাৰণটো হ'ল পভাৰ্টি দৰিদ্ৰতা পুৱাৰ ফেমিলিজ কেন নট এফৰ্ড শ্বুজ দুখীয়া মানুহবিলাকে শ্বুজ এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে শ্বু কিনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ তাতে পইচাই নাই য়েট দে অফেন প্ৰেজেণ্ট ইট এজ এ কালচাৰেল প্ৰেক্টিছ টু হাইড দেৰ ইকনমিক হাৰ্ডশ্বিপ আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ইকনমিক হাৰ্ডশ্বিপটোক লুকাবৰ কাৰণে ইকনমিক ব্যৰ্থতাটোক মানে আৰ্থিক ব্যৰ্থতাটোক লুকাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াক কিহৰ নাম দিয়ে ট্ৰেডিশ্যনৰ নাম দিয়ে নেক্সট হোৱাট ইজ ফিৰোজাবাদ ফেমাছ ফৰ এণ্ড ৱাই ফিৰোজাবাদ কিহৰ কাৰণে ফেমাছ আৰু কিয় Next, Firozabad is famous for glass Bengal industry. Firozabad glass Bengal industry karone famous. Many families in the town are engaged in making bangles. Teolukor town or besibhag poriyale bangle making ot engaged bangle making or logot jorito. And the entire area is known for producing colorful bangles that are sold across India. Aru hey entire region to kihor karone famous. Colorful bangles bonuar karone famous. Juntu niki gutei bharatborkhot bikri kora hoy. Next question. Write a short note on the significance of the title Law Spring. Law Spring or title or upor significance দেখুৱাই বা title টোৰ ওপৰত কি লিখিব লাগে short notes লিখিব লাগে or what is the significance or importance of the title Law Spring. Next answer to হ'ব the title Law Spring refers to the lost childhood of poor children. তো Law Spring or অৰ্থ হ'ল lost of childhood of the poor children দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজৰ চাইল্ডহুডটো হেৰাই পেলোৱাটো who are forced to work instead of going to school যাক নেকি বাধ্য কৰোৱা হৈছে কাম কৰিবলৈ স্কুলত যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে poverty and exploitation steal the joyful season of their life আৰু দৰিদ্ৰতা আৰু লগতে exploitation শোষণে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা সবতছে ভাল লগা সময়টুকু কি কৰি নিছে কাঢ়ি নিছে which should have been filled with learning প্লে এণ্ড হোপ যোনটো নেকি আচলতে কিহেদি ভৰা হ'ব লাগিছিলে লাৰ্ণিঙেদি ভৰা হ'ব লাগিছিলে প্লে দি ভৰা হ'ব লাগিছিল খেল ধেমালি বা আশাইদি ভৰা হ'ব লাগিছিলে হাউ ডাজ চাহেবছ লাইফ চেঞ্জ ৱেন হি ষ্টাৰ্টছ ৱৰ্কিং এট দ্য টি ষ্টলত কাম কৰি থকাৰ পিছত চাহেবৰ জীৱনটো কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল 2024ত আহিছিলে ৱেন চাহেব ষ্টাৰ্টছ ৱৰ্কিং এট দ্য টি ষ্টল হি বিগিনছ আৰ্নিং এ ৰেগুলাৰ চেলাৰী এণ্ড গেটছ মিলছ বাট হি লুজেছ হিজ ফ্ৰীডম তো চাহেবে যেতিয়া টি ষ্টলত কাম কৰিবলৈ ধৰিছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে হি ৰেগুলাৰ চেলাৰী যদিও পাইছিলে খোৱা লোৱা যদিও পাইছিলে বাট একচুৱেলি হি লষ্ট হিজ ফ্ৰীডম তাৰ স্বাধীনতাটো হেৰাই পেলালে কেৰিং দ্য হেভি কেনিষ্টাৰ এণ্ড ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ আ মাষ্টাৰ মেক্স হিম লেছ চিয়াৰফুল দেন বিফোৰ তো এতিয়া হি গধুৰ কেনিষ্টাৰটো পাত্ৰটো কঢ়িয়াব লগা হৈছে আৰু লগতে হি সেই এজন ছাৰ্ভেণ্ট হৈ গ'ল মালিকৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব লগা হোৱাৰ কাৰণে তাৰ যোনটো চিয়াৰফুল এটিটিউড আছিলে সেইটো নোহোৱা হৈছিল তাৰ স্মাইলটো নোহোৱা হৈ গৈছিলে নেক্সট ইণ্ডিগোৰ পৰা কুৱেশ্যনছখিনি চাওঁ why do you think Gandhi considered Champaran episode to be a turning point in his life এইটো 5 মাৰ্কছৰো আহিব পাৰে এইবাৰ মন দিবা তো গান্ধীৰ জীৱনৰ Champaran episodeটো টাৰ্নিং পইণ্ট কিয় হয় গান্ধী considered Champaran episode a turning point because it was his first successful civil resistance in India তো গান্ধীয়ে এইটো টাৰ্নিং পইণ্ট বুলি এইকাৰণে কৈছে কাৰণ গান্ধীৰ জীৱনত এইটো প্ৰথম চিভিল ৰেজিষ্টেন্স আছিলে চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স আছিলে আগেইনষ্ট ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকৰ কাৰণে প্ৰথম যুদ্ধ আছিলে গান্ধীৰ ফালৰ পৰা হি realized that the British authorities could be challenged peacefully আৰু যেতিয়া জিকিলে তেওঁলোকে তো গান্ধীয়ে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে ব্ৰিটিছ বিলাকক আমি পিচফুলি কি কৰিব পাৰো চেলেঞ্জ কৰিব পাৰো এণ্ড দ্য পেজেন্টছ গেইনড কাৰেজ আৰু পেজেন্টছ বিলাকেও সাহস পালে This event strengthened his confidence in leading the national freedom movement আৰু এই জয়টো তাতে যোনটো জিকিলে হি ট্ৰায়াম্ফ যোনটো হ'ল বা ভিক্টৰী যোনটো পালে সেইটো একচুৱেলি তাক অনুপ্ৰেৰণা দিলে যে ইউ কেন মুভ উইথ দ্য ফাইট আহেড across the nation গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে তুমি কি কৰিব পাৰা এতিয়া যুদ্ধ কৰিব পাৰা এই বস্তুটো এই ইনস্পিৰেশ্যনটো এই ঘটনাটোৰ পৰা পাইছিলে নেক্সট হোৱাট ৱাজ দ্য ইনচিডেণ্ট ডেট প্ৰম্পটেড গান্ধী টু ৰেইজ হিজ ভইচ অফ প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ তো ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যে তেখেতে মাত মাতিলে পিছত যায় বা ইমান ডাঙৰ আন্দোলন কৰিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কোনটো ইনচিডেণ্টৰ কাৰণে তেখেতে ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলে তো গান্ধী ৱাজ মুভড বাই দ্য ছাফাৰিং অফ ইণ্ডিগো শ্বেয়াৰ কপাৰ্ছ ইন চম্পাৰণ হু ৱেৰ ফ'ৰ্চড বাই লেণ্ড লৰ্ডছ টু কাল্টিভেট ইণ্ডিগো আণ্ডাৰ আনফেয়াৰ কণ্ডিশ্যনছ তো গান্ধীয়ে একচুৱেলি সেই চম্পাৰণ শ্বেয়াৰ কপাৰ্ছবিলাকৰ দুখৰ পৰা কি হৈছিলে ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলে যোনবিলাকক নেকি ফ'ৰ্চফুলি ইণ্ডিগো প্লাণ্ট কৰিবৰ কাৰণে লেণ্ডলৰ্ডছবিলাকে ফ'ৰ্চ কৰিছিলে এট দ্য ৰিকুৱেষ্ট অফ ৰাজকুমাৰ শুক্লা হি ইনভেষ্টিগেটেড দ্য চিটুৱেশ্যন এণ্ড বিগেন প্ৰটেষ্টিং এগেইনষ্ট দ্য ইনজাষ্টিছ ফেচড বাই দ্য পেজেণ্টছ তো ৰাজকুমাৰ শুক্লাৰ অনুৰোধ মৰ্মে তেখেতে তাতে গ'ল চম্পাৰণত গ'ল আফটাৰ ভিজিটিং চম্পাৰণ হি ইনকুৱায়াৰ্ড অন দ্য চিটুৱেশ্যন এণ্ড প্ৰটেষ্টেড এগেইনষ্ট দ্য লেণ্ডলৰ্ডছ
Next, why did Gandhi decide to go to Muzaffarpur first before going to Champaran? Champaran যোৱাৰ আগত তেখেতে মুজফ্ফৰপুৰত কিয় যাব ওলাইছিলে 2018 ত আহিছে. Gandhi went to Muzaffarpur first to gather a detailed information about the problems of peasants. তো গান্ধীয়ে মুজফ্ফৰপুৰত এইকাৰণে যাব বিচাৰিছিল তেখেতক আৰু বেছি ডিটেইল ইনফৰমেশন লাগে peasants বিলাকৰ খেতিয়ক বিলাকৰ কন্ডিশনৰ ওপৰত. There he met lawyer and local leaders who explained the situation to him. য'ত নেকি যায় তেখেতে কাক লগ পাইছিলে লয়াৰ আৰু লোকেল মানুহবিলাকক লগ পাইছিলে যোনে নেকি আসল ঘটনাটো তেখেতক জনাইছিল. হেল্পিং হিম আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ইছ্যু বিফোৰ ষ্টাৰ্টিং হিজ ৱৰ্ক ইন চম্পাৰণ. আৰু এই ঘটনাটোৱে তেখেতক সহায় কৰিছিলে যে পুৰা ঘটনাটো বুজিবৰ কাৰণে চম্পাৰণত কি হৈ আছে, চম্পাৰণত যোৱাৰ আগত সেই ঘটনাটো বুজিবৰ কাৰণে তেখেতে মুজফ্ফৰপুৰত যাব বিচাৰিছিলে. নেক্সট, why was Gandhi impressed with Shukla? Shuklar pora Gandhi kyo impressed hoisile? Gandhi was impressed by Shukla's determination and sincerity. Gandhi impressed hoisil Shuklar determination mane dhojjo aru লগতে sincerity মানে কেনেকে sincere ভাবে তেখেতে গান্ধীৰ পিছে পিছে লাগি আছিল. Although he was poor and illiterate, যদিও ৰাজকুমাৰ শুক্লা পুৱাৰ দুখীয়া আছিল আৰু illiterate আছিল, শুক্লা continuously followed Gandhi from place to place until he agreed to visit Champaran. আৰু শুক্লা গান্ধীক মানে য'তে গৈছে তাতে পিছে পিছে ফলো কৰিছে আৰু অৱশেষত যেতিয়ালৈকে সি মানি নগ'ল মানে তেখেতে মানি নগ'ল গান্ধীয়ে তেতিয়ালৈকে তেখেতৰ পিছ এৰা নাছিলে. শ্ব'য়িং ষ্ট্ৰং কমিটমেণ্ট টু দ্য কজ অফ দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ. আৰু এইটোৱে কি দেখাইছে তেখেতৰ কমিটমেণ্ট দেখাইছে যে ফাৰ্মাৰ্ছৰ কজৰ প্ৰতি তেখেত কিমান কমিটেড হয়. Next, how was the solution to the problems of indigo sharecroppers found? So, indigo sharecroppers problem or solution to keneke bisari ulwa hol. Through peaceful protest and investigation, Gandhi persuaded the authorities to form a committee that accepted his recommendations. So, Gandhi ki korile peaceful protest korile aru investigation korile jar karone neki tekhete ki korile eta কমিটি বনাবৰ কাৰণে চৰকাৰক বাধ্য কৰি দিলে, ব্ৰিটিছক বাধ্য কৰি দিলে, ফ'ৰ্চ কৰি দিলে. দিছ লেড টু এ সেটেলমেণ্ট ইন উইচ পেজেণ্টছ ৰিচিভড কম্পেনচেশ্যন এণ্ড দ্য অপাৰেচিভ ইণ্ডিগো ছিষ্টেম ৱাজ গ্ৰেজুৱেলি এবলিছড. আৰু এইটোৰ কাৰণে কি হ'ল এটা ছেটেলমেণ্টত আহিলে মানুহবিলাকে লেণ্ডলৰ্ডছ আৰু পেজেণ্টছবিলাকে আৰু ইণ্ডিগো ছিষ্টেমটো এণ্টায়াৰলি কি হৈ গ'ল এবলিছ হৈ গ'ল. হোৱাট ডিড গান্ধী ডু টু ইম্প্ৰুভ দ্য হেল্থ কণ্ডিশ্যন অফ দ্য চম্পাৰণ ভিলেজেছ? তো চম্পাৰণৰ মানুহবিলাকৰ হেল্থ কণ্ডিশ্যনটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে গান্ধীয়ে কি কৰিলে? গান্ধী প্ৰমোটেড চেনিটেশ্যন, ক্লিনলিনেছ এণ্ড প্ৰপাৰ হাইজিন প্ৰেক্টিচেছ ইন দ্য ভিলেজ. তো গান্ধীয়ে কি প্ৰমোট কৰিলে যে কেনেকৈ আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰি গাঁৱত আৰু ক্লিনলিনেছটোক শিকালে. হি অলছ' এৰেঞ্জড মেডিকেল এছিষ্টেন্স এণ্ড এনকাৰেজ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ টু এডুকেট ভিলেজেছ এবাউট হেল্থ এণ্ড ডিজিজ প্ৰিভেনশ্যন. তেখেতে মেডিকেল এছিষ্টেণ্টক এজন প্ৰভাইড কৰিলে আৰু ইয়াতে তোমালোকে সেই মেডিচিনছকেইটাক নামো লিখিব পাৰা, কুইনাইন ছালফাৰ অইণ্টমেণ্ট, কুইনাইন টেবলেট এণ্ড কেষ্টৰ অইল. এইকেইটা তেতিয়া তিনিটা মেডিচিনক তেখেতে এভেইলেবল কৰিছিলে. হি ৰিকুৱেষ্টেড দ্য ছাৰ্ভিচ অফ আ ডক্টৰ টু ফৰ 6 months 6 মাহৰ কাৰণে তেখেতে এজন ডক্টৰকো তাতে লৈ আহিছিলে. এইখিনি লিখিব লাগিব. হাউ ৱাজ গান্ধী এবল টু ইনফ্লুৱেঞ্চ লয়াৰ্ছ? গিভ ইনষ্টেঞ্চেছ. গান্ধীয়ে লয়াৰ্ছবিলাকক কেনেকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিলে, কেনেকৈ শিকাইছিলে যে তেখেতে ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ হৈ যুদ্ধ কৰিব লাগে. গান্ধী ইনফ্লুৱেঞ্চ দ্য লয়াৰ্ছ বাই এপিলিং টু দেয়াৰ চেন্স অফ ডিউটি এণ্ড আস্কিং দেম টু চাৰ্ভ দ্য পুৱাৰ পেজেণ্টছ উইদাউট ফিয়াৰ. তো গান্ধীয়ে সেই লয়াৰ্ছবিলাকক নিজৰ ডিউটিৰ কথা মনত পেলাই দিছিলে আৰু লগতে সেই দুখীয়া মানুহবিলাকক খেতিয়কবিলাকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে. ইনস্পায়াৰ্ড বাই হিজ কাৰেজ মেনি লয়াৰ্ছ এগ্ৰিড টু ছাপোৰ্ট দ্য মুভমেণ্ট এণ্ড এছিষ্ট দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ চেল্ফলেছলি. আৰু গান্ধীৰ কথা শুনি বহুতো লয়াৰ্ছে আগবাঢ়ি আহিছিলে আৰু চেল্ফলেছলি সেই ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকৰ হৈ তেওঁলোকে যুদ্ধ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে. নেক্সট, why was Gandhi impressed with Shukla? এইটো অলৰেডি কৰিলোঁ. where did Gandhi stay in মুজফ্ফৰপুৰ? মুজফ্ফৰপুৰত গান্ধী ক'ত থাকিছিলে? তো গান্ধী stayed at the house of Professor Malkani. গান্ধী ক'ত থাকিছিল? প্ৰফেচাৰ মালকানীৰ ঘৰত, a government school teacher, which was considered a courageous act at the time because government officials usually avoided supporting nationalist leaders. তো এইটো তোমালোকৰ এনেকৈও আনচাৰ আহিব পাৰে যে why this act of keeping Gandhi in the house of Malkani can be considered as a courageous act at that time. কিয় এইটোক তেনেকুৱা বুলি ভাবা হৈছিলে? বিকজ তেতিয়াৰ দিনত গান্ধীৰ নিচিনা মানুহক বা যোনবিলাক লয়াৰে একচুৱেলি নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেওঁলোকক জেনেৰেল পাব্লিকে কি কৰা নাছিলে, সহায় কৰা নাছিল, হেল্প কৰা নাছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে ব্ৰিটিছক ভয় কৰিছিলে. এইটো লিখিব লাগিব. নেক্সট, why was Professor Malkani's action offering shelter to Gandhi extraordinary? এইয়া মাত্ৰ ক'লোঁ মই. Professor Malkani's action was extraordinary because he was a government employee and during that time government officials were afraid to support
nationalist leader openly. By hosting Gandhi, he showed courage and sympathy for the freedom movement. Bas ekhini likhibo laibo. Next, how was a solution to the problem? Etu korilu ami already. Etu question to ase. What did Gandhi do to improve the etu ami korilu? How was Gandhi able to influence lawyers? Etu korisu. Explain the statement Battle of Champaran is won. Etu dubar ahi goise 24th ako ebar repeat hoise. The statement means that Gandhi's peaceful struggle succeeded in securing justice for the peasants. So Gandhi a statement or meaning to asile sorry hetu statement to beleg asil etu statement to beleg. To a statement or meaning to ami ki likhibo laibo je etu ketia use korisile jetia tekhete etu kotha gom pale je etia amar peaceful struggle to ki korim ami jikim. The authorities accepted reforms and reduced the exploitation of farmers, making an important victory for non-violent resistance. Aru tekhete jetia lawyers bilake ahi Gandhik support korile, jetia all the lawyers came together and supported Gandhi that we are willing to go with you to the jail. Aru tetia Gandhi kole je amar protest to ultimately ki koribo ami jikim aru British bilak ki hobo forced hobo. A victory to hopeful asile Gandhi janisil je victory to ami pam ei karone Gandhi a sentence to koisile. Next, why did Gandhiji feel that the taking the Champaran case to the court was useless? তো গান্ধীয়ে কিয় অনুভৱ কৰিছিলে যে চম্পাৰণৰ ঘটনাবিলাক কোৰ্টত লৈ যোৱাটো তেওঁলোকৰ বাবে কি আছিল ইউজলেছ আছিল? Gandhi believed that the court would not help much because peasants were poor, frightened and unable to fight long battles. He felt that removing their fear and organizing peaceful resistance would bring more effective and lasting change. তো গান্ধীয়ে ভাবিছিলে যে এনেকুৱা কোৰ্টত কেছবিলাক লৈ যোৱাটো একচুৱেলি ইউজলেছ আছিলে, কাৰণ কোৰ্টত কেছটো লৈ যোৱাটো তেতিয়া ছাকচেছফুল হ'ল হয় যেতিয়া পুৱাৰ পেজেণ্টছবিলাক ভয় নকৰিলে হয়, বিকজ দ্য পুৱাৰ পেজেণ্টছ আৰ ছ' এফ্ৰেড অফ দ্য ব্ৰিটিছ। তো সেইকাৰণে সেই আগতে কি কৰিব লাগিব, দে নিড টু বি লিবাৰেটেড ফ্ৰম দেয়াৰ ফিয়াৰ, তেওঁলোকক আগতে ভয়ৰ পৰা দূৰ কৰিব লাগিব, অনলি দেন দিছ উড বি ইফেক্টিভ। নেক্সট, how did Rajkumar Shukla establish that he was resolute? তো কেনেকে Rajkumar Shukla এটো প্রুফ কৰিলে যে তেখেত বহুত কি আছিল, ৰিজল্যুট আছিল। ৰিজল্যুট মানে কি দৃঢ়, ফাৰ্ম, ডিটাৰমিন্ড। তো Rajkumar Shukla showed his determination by following Gandhi everywhere for months and peacefully requesting him to visit Champaran. তো গান্ধীয়ে শুক্লাই নিজকে ৰেজল্যুট বুলি কেনেকে দেখাইছে, বিকজ তেখেতে গান্ধীৰ পিছে পিছে সব জায়গাত ঘূৰি ফুৰিলে আৰু বাৰে বাৰে ৰেপিটেডলি গান্ধীক ফোৰ্স কৰিলে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে আপুনি মোৰ লগত চম্পাৰণত আহিব লাগে। হিজ পাৰ্সিষ্টেন্ট ফাইনেলি কনভিন্সড গান্ধী, আৰু তেখেতৰ সেই জোৰটোৱে অৱশেষত গান্ধীক ছেটিছফাই কৰিলে, গান্ধী মানি ল'লে to come and take up the cause of the oppressed farmers, আৰু ফাইনেলি তেখেতে ডিসাইড কৰিলে যে ঠিক আছে মই এতিয়া oppressed farmers বিলাকৰ কি কৰিম, কেছটো একসেপ্ট কৰিম ল'ম। নেক্সট, going places or questions kini, what job is Jove engaged in? Does he entertain wild and impractical dreams like his sister? তো জোফে কি কাম কৰিছিল আৰু জোফে কি তাৰ ভনিয়েকৰ নিচিনাই এনেকুৱা ধৰণৰ সপোন চাইছিলে নেকি? 2012, 17 and 18 আহিছিলে, very important question. Jove works as an apprentice mechanic and travels daily to his workplace across the city. তো জোফ এজন apprentice mechanic আছিলে, তাৰমানে মেকানিক শিকিহে আছিলে, লাৰ্নাৰ আছিলে, ষ্টুডেণ্ট আছিলে, আৰু হি এভৰিডে চিটিলৈকে কি কৰিব লাগে, ট্ৰেভেল কৰিব লাগে তাৰ কামৰ বাবে। আনলাইক সোফি, হি ইজ প্ৰেক্টিকেল এণ্ড ৰিয়েলিষ্টিক। সোফিৰ অপজিট আছিলে, আনলাইক মানে অপজিট, আৰু হি প্ৰেক্টিকেল আৰু ৰিয়েলিষ্টিক আছিলে। হি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন অফ দ্য ফেমিলি এণ্ড ডাজ নট বিলিভ ইন ৱাইল্ড ড্ৰিমছ, অফেন এডভাইজিং সোফি টু বি সেন্সিবল। আৰু তেখেতে বুজি পাইছিলে নিজৰ ফেমিলিৰ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো, আৰু সেইকাৰণে কাম কৰিছিলে, প্লাছ সোফিক মানা কৰিছিলে তাৰ সেই সপোনবোৰ বাদ দিবৰ কাৰণে আৰু সেন্সিবল হ'বৰ কাৰণে। নেক্সট, হোৱাট আৰ দ্য ড্ৰিমছ সোফি হেড বিচাইডছ owning a boutique? বুটিক এটা কিনাৰ বাহিৰেও সোফিৰ আৰু বেলেগ বেলেগ কি ড্ৰিম আছিলে? বিচাইডছ owning a boutique, সোফি ড্ৰিমছ অফ বিকামিং এন এক্ট্ৰেছ অৰ আ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ। তো বুটিক এখন কিনাৰ বাহিৰেও সোফিয়ে কি সপোন চাইছিলে? এক্ট্ৰেছ হোৱাৰ সপোন চাইছিলে, ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হোৱাৰ সপোন চাইছিলে। শ্বি ইমেজিনছ হাৰছেল্ফ লিভিং a glamorous life and achieving fame and success. তাই এটা গ্ল্যামারাস মানে খুব ধুনীয়া এটা জীৱন স্পেন্ড কৰিম বুলি ভাবিছিলে, লগতে লাক্সাৰিয়াছ লাইফ এটা স্পেন্ড কৰিম বুলি ভাবি আছিল, সপোন দেখিছিলে। showing her desire to rise above her ordinary working class background, আৰু যাৰ কাৰণে নেকি আমি এইটো মানে দেখাব খুজিছে যে তাইৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিলে, অৰ্ডিনাৰী আছিলে, সেই অৰ্ডিনাৰী বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ পৰা তাই ওলাব খুজিছিলে। নেক্সট, হোৱাট থিম ডাজ দ্য ষ্টৰী গোয়িং প্লেচেছ এক্সপ্ল'ৰ? গোয়িং প্লেচেছত কোনটো থিম একচুৱেলি এক্সপ্ল'ৰ কৰা হৈছে, কোনটো থিমৰ ওপৰত কথা পতা হৈছে? দ্য ষ্টৰী এক্সপ্ল'ৰ দ্য থিম অফ এডলেচেণ্ট ড্ৰিমছ, ফেণ্টাচিজ
and hero worship. তো এই ষ্টৰিটোৰ এডোলেসেন্ট ফেন্টাসাইজিং তাৰমানে এডোলেসেন্ট এজত যোনটো ফেন্টাসি কৰা কল্পনা কৰা ক্ষমতাটো বাঢ়ি যায় সেইটোৰ ওপৰত কৈছে মানে কথা কোৱা হৈছে ড্ৰিমছ সপোনৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু লগতে হিৰো worship তাৰমানে বীৰ পূজাৰ কথা কোৱা হৈছে ইট shows how young people like Sophie create unrealistic dreams about fame and success আৰু এই ষ্টৰিটোৱে এইটো দেখাইছে যে এডোলেসেন্ট এজত কেনেকে এটা ষ্টুডেণ্টৰ আনৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰিমছ আহিব পাৰে বা নিজৰ কেৰিয়াৰক লৈ আনৰিয়েলিষ্টিক ড্ৰিম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে which often lead to disappointment আৰু যোনটো নেকি প্ৰায়ে কি হলৈকে চেঞ্জ হ'ব পাৰে ডিসঅ্যাপয়েন্টলৈকে চেঞ্জ হৈ যায় when they realize the difference between imagination and reality কেতিয়া চেঞ্জ হৈ যায় যেতিয়া তেওঁলোকে একচুয়ালি বুজি পায় যে আমাৰ ৰিয়েলিটিটো কি আৰু যোনখিনি আমি ভাবি আছো বা সপোন চাই আছো হেতু কি আমাৰ এটা ড্ৰিম হে which is beyond our reach যোনটো আমাৰ হাতৰ পৰা বহুত দূৰত what is incongruous about the delicate bow which fastened the apron strings of Sophie's mother তো Sophie's mother apron string of fasten কৰি থকা বান্ধি ৰখা এই delicate bow টোৰ মিনিং টো কি আছিল the delicate bow on Sophie's mother's apron looks refined and elegant but it contrasts with their poor working class life তো ডেলিকেট বৌটো দেখাত খুব ধুনীয়া লাগিছিলে যোনটো নেকি এপ্ৰনত আছিলে কাপোৰত আছিলে তেখেতৰ মাক বৌ মানে এইটো টাইৰ যে থাকে বৌৰ নিচিনাকে হেতু গলত লগোৱা this difference highlight the gap between appearance and reality and reflects Sophie's own desire for more sophisticated life আৰু এই বস্তুটোৱে কি দেখাইছে যে কেনেকে তেওঁলোকৰ মানে এপিয়াৰেন্সটো আৰু ৰিয়েলিটিটো দুটা বেলেগ বেলেগ আছিল আৰু এইটো বস্তুৱে এইটো শো কৰিছে যে সোফিয়ে কেনেকে মানে গ্ল্যামারাস লাইফ এটা সফিস্টিকেটেড লাইফ এটা বিচাৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন what kind of a person is Job কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছিল Job is a quiet thoughtful and reserved boy Job quiet আছিল thoughtful আছিল খুব চিন্তা কৰা ল'ৰা আছিল আৰু ৰিজাৰ্ভ খুব কমকে কথা পতা ল'ৰা আছিল who speaks very little খুব কমকে কথা পাতিছিল and keeps his thoughts to himself আৰু নিজৰ কথাবিলাক নিজৰ চিন্তাবিলাক নিজৰ মাজতে ৰাখিছিল he is practical and unrealistic he practical আছিল আৰু unrealistic আছিল unlike Sophie and understands the limitations of their family situation আৰু তেখেত কি কৰিছিল বুজি পাইছিল নিজৰ ফ্যামিলি লিমিটেশনস কিনি সিচুয়েশনস কিনি which makes Sophie both trust and admire him যাৰ কাৰণে নেকি সোফিয়ে তেখেতক ট্ৰাষ্ট কৰিছিল আৰু লগতে কি কৰিছিল এডমায়াৰ কৰিছিল why is Sophie jealous of his Job's silence সোফিয়ে নিজৰ ভাইকৰ সাইলেন্সক লৈ কিয় জেলাস আছিল তো Sophie is jealous of Job's silence because she feels that his quiet nature hides experiences and thoughts she cannot share তো Sophie একাৰণে হিংসা কৰিছিল একাৰণে জেলাস ফিল কৰিছিল বিকজ তাৰ ককায়েক বহুতো সাইলেন্ট আছিল বহুত মানে কথা কমকে কথা পাতিছিল আৰু যাৰ কাৰণে নেকি হি নিজৰ লাইফৰ এক্সাইটিং কথাবিলাক তাৰ লগত কি কৰা নাছিল কেতিয়াও শেয়াৰ কৰা নাছিল she imagines that he knows more about the world than she does তাই এটো জানিছিল যে মোৰ দাদাই ককায়েকে জোফে মুতকে বহুত এই ওয়াৰ্ল্ডৰ বিষয়ে জানে কিন্তু হি কেতিয়াও শেয়াৰ নকৰে বিকজ হি কমকে কথা পাতে and longs to be part of that wider world আৰু ইচ্ছা কৰিছিল এই ওয়াৰ্ল্ডৰ পাৰ্ট হ'ব কাৰণে নিজেও why was Sophie fascinated by Danny Casey ইমান Sophie কিয় ফ্যাসিনেটেড হৈছিল কিয় ভাল পাইছিল was it one sided affair নে হেতু one sided আছিল অকল Danny Casey মানে Sophieৰ ফালৰ পৰাই ভাল পোৱাটো আছিল নেকি Sophie admired Danny Casey because he was a famous football player Sophie Danny Casey ইকাৰণে ভাল পাইছিল কাৰণ Danny Casey এজন ফেমাস বিখ্যাত ফুটবল প্লেয়াৰ আছিল নেক্সট her personal hero আৰু যোনটো নেকি তেখেতৰ লাইফৰ এজন পাৰ্সোনাল হিৰো হিচাপে আমি চাব পাৰো Our fascination was entirely one-sided আৰু এই তাইৰ যোনটো fascination আছিল Danny Casey ভাল পোৱা আছিল এটো তাইৰ ফালৰ পৰাহে অকল আছিল as Danny Casey did not know her at all and the supposed meeting existed only in her imagination আৰু Danny Casey actually তাইক চিনি নাপায় আৰু যোনটো লগ পোৱাৰ কথা তাই actually কৈছে গোটে চ্যাপ্টাৰটোত কোৱা হৈছে হেতু তাইৰ ইমাজিনেশনতহে আছিল তাইৰ কল্পনাহে আছিল ৰিয়েলিটি তাই লগ পোৱা নাছিল why did Jancy feel sad hearing about Sophie's dream Sophieৰ সপোনৰ কথা শুনি জেনসি কিয় বেয়া পাইছিল তাৰ কিয় বেয়া লাগিছিল বা জেনসিৰ কি মনত ফিলিংস আহিছিল জেনসি felt sad জেনসিৰ বেয়া লাগিছিল because she understood their poor financial condition কাৰণ জেনসিয়ে গম পাইছিল যে তেওঁলোকৰ ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশনটো কেনেকুৱা হয় and knew that Sophie's dreams of becoming rich or famous were unrealistic আৰু সোফিৰ যোনটো সপোন আছিল ধনী হোৱা আৰু ৰিচ হোৱা এই সপোনটো কি নহব কেতিয়াও পুৰা নহব এটো unrealistic She realized that such dreams might lead Sophie to disappointment when she faced the realities of life আৰু তাই ভালকে গম পাইছিল যে যোনদিনাখন সোফিৰ সন্মুখত একচুয়াল ৰিয়েলিটিটো আহি যাব সেইদিনাখন সোফিৰ মনটো ভাঙি যাব তাই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হ'ব Next, why did Sophie share her feelings with her brother Job and not with her father? তো সোফিয়ে নিজৰ মনৰ কথা অকল ককায়েকক কিয় কৈছিল তাৰ দেউতাক কিয় কোৱা নাছিল
Sophie shared her feelings with Job because she trusted him. Sophie নিজৰ কথাখিনি জবক এইকাৰণে কৈছিলে কাৰণ তাই নিজৰ ককায়েকক ট্ৰাষ্ট কৰিছিলে and felt that he would listen quietly without judging her, and she knew that তাৰ দাদা ককায়েকে জোফে তাক silently শুনিব আৰু তাৰ কথা বিশ্বাস কৰিব. She believed her father was practical and strict and would not take her dreams seriously. আৰু তাই এইটো ভালকে জানিছিল যে তাৰ দেউতাক কি আছিলে, ষ্ট্ৰিক্ট আছিলে আৰু প্ৰেক্টিকেল আছিলে, মানে আসল একচুয়ালি যি হৈ আছে সেইটো ভাবা মানুহ আছিলে আৰু গম পাইছিলে যে মোৰ সপোনবিলাক বা মোৰ কথাবিলাক যদি মই দেউতাকক কওঁ তেখেতে এই সপোনবিলাকো সিৰিয়াসলি নলব. How did Sophie's father react when Job told him about her meeting with Danicacy? Sophie দেউতাকে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছিল যেতিয়া জোফে তেখেতক ক'লে যে Sophie Danicacyক লগ পাইছে বুলি. 2024 আহিছিলে. Sophie's father did not believe the story and reacted with disbelief and irritation. Sophie's father এই কথাটো একদমই বিলিভ কৰা নাছিলে আৰু কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছিল, ইৰিটেশন মানে খং উঠি গৈছিলে. He knew Sophie's habit of imagining unrealistic events and therefore treated the news casually. আৰু তেখেতে ভালকৈ জানিছিলে যে Sophie এনেকুৱা ধৰণৰ সপোন চাই থাকে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টৰি বনাই থাকে আৰু সেইকাৰণে ক্যাজুৱেলি ৰিয়েক্ট কৰিছিলে, প্ৰথমতে নৰ্মেলি ৰিয়েক্ট কৰিছিলে. ঠিক আছে, showing no excitement about the supposed meeting. আৰু এই মিটিংটোৰ বিষয়ে তেখেতে কোনো এক্সাইটমেন্ট শোৱে কৰা নাছিল কাৰণ তেখেতে ভালকে গম পাইছিলে যে এই যি কৈ আছে এই কথাখিনি একেবাৰে মিছা. Why did Jancy discourage Sophie from having dreams? Jancyয়ে কিয় ডিসকারেজ কৰিছিলে সোফিক এই সপোনবোৰ চোৱাৰ বিপৰীতে? Jancy discouraged Sophie because she was practical and understood that their working class background did not provide opportunities for such ambitious dreams. Sophie জেন্সি এইকাৰণে ডিসকারেজ কৰিছিলে কাৰণ তাই জানিছিলে যে তাই যোনটো সপোন চাইছে সেইটো প্ৰেক্টিক্যালি কি নহয়, পসিবল নহয়, আনৰিয়েলিষ্টিক হয়. She wanted Sophie to remain realistic. তাই বিচাৰিছিল যে Sophie realistic হোক because they were both earmarked to work in a biscuit factory. কিন্তু Sophieৰ unrealistic imagination বিলাক তাইক সেট কৰি দিছিলে and avoid future disappointment and caused by false expectations. আৰু তাই ভালকে জানিছিলে যে এনেকুৱা সপোন যদি Sophie চাই থাকে তেতিয়া এদিন তাই ডিসappoint হ'ব, মানে নিৰাশ হ'ব আৰু লগতে তাইৰ এই যোনটো এক্সপেক্টেশন হেতু ফলস হৈ যাব এদিন. নেক্সট কোৱেশ্চন, মেমো অফ আ ছোটা সাহেব. Memo of a Chota Sahib, question number 1 whole. What was the belief about the dividing channel between Peacock Island and the mainland? Bahut important question, 2015 আহিছিলে. তো Peacock Island আৰু mainlandৰ মাজৰ যোনটো নদীৰ পাৰ্ট আছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ্ট আছিলে, ইয়াক লৈ মানুহবিলাকৰ কি বিশ্বাস আছিলে? There were a popular belief that the channel separating Peacock Island from the mainland was gradually becoming narrower. আৰু এইটো বিশ্বাস আছিলে যে সেই Peacock Island আৰু mainlandৰ মাজত, গুৱাহাটীৰ মাজত যোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছিলে সেইটো লাহে লাহে কি হৈছে, চেপি আহিছে, ঠেক হৈ গৈছে, নেৰো হৈ গৈছে. এণ্ড পিপল বিলিভ দেট ইফ ইট এভাৰ ড্ৰাইড আপ, আৰু মানুহবিলাকে এইটো বিশ্বাস কৰিছিলে যে এই পাৰ্টখিনি, এই অংশখিনি যদি কেতিয়াবা শুকাই যায় সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ্টটো, তেতিয়াহ'লে ইট উড মাৰ্ক দি এণ্ড অফ দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল ইন দ্য ৰিজন. তেতিয়াহ'লে সিদিনাই ব্ৰিটিছ ৰুলটো ইণ্ডিয়াত কি হ'ব, শেষ হ'ব বা সেই অঞ্চলটোত শেষ হৈ যাব. হোৱাট ডাজ ৰাউণ্ডট্ৰি ষ্টেট এবাউট দ্য লাৰ্জ বিল ক্লোজ টু দ্য বাংলো এট ৰাজাপাৰা? ৰাজাপাৰাৰ ওচৰত থকা লাৰ্জ বিল, যোনটো বিল আছিলে, হ্ৰদ আছিলে, তাৰ ওপৰত কি কয় জন ৰাউণ্ডট্ৰিয়ে কি কৈছিলে? So Roundtree describes the large bill near the Rajapara bungalow that had been formed when an earthquake lowered the land. তো Roundtree describe কৰিছে যে সেই বিলটো একচুৱেলি কেনেকৈ ফৰ্ম হৈছে যেতিয়া আৰ্থকুৱেক এটাই সেই লেণ্ডটোক লোৱাৰ কৰি দিছিলে, তলত নমাই দিছিলে, এণ্ড ফিল্ড ইট উইথ ৱাটাৰ, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে কি ভৰি গ'ল, পানী ভৰি গ'ল. লিভিং ট্ৰী স্কেলিটনছ ৰাইজিং ফ্ৰম দ্য ৱাটাৰ এণ্ড ক্ৰিয়েটিং আ ষ্ট্ৰেঞ্জ এণ্ড ইৰি লেণ্ডস্কেপ. আৰু তাৰ মাজত পানীৰ মাজত কি ওলাই থাকিল, সেই তাতে থকা গছবিলাক ওলাই থাকিল, আৰু এই বস্তুটোৱে সেই ঠাইখিনিক কি বনাইছে, ষ্ট্ৰেঞ্জ বনাইছে, আচৰিত ধৰণৰ বনাইছে, আৰু লগতে কি বনাইছে, অলপ ভয় লগা, ইৰি বনাইছে. Next, give a brief description of Peacock Island. Peacock Island of describe kora 2016 and 19 আহিছিল. Peacock Island is situated in the middle of the Brahmaputra. Peacock Island ক'ত আছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত আছিলে, and could be seen from the veranda of Roundtree's bungalow, আৰু যাক আমি Roundtree bungalow পৰা easily দেখা পোৱা যায়. The island had a Hindu temple whose dome was visible through the trees. আৰু সেই আইলেণ্ডটোত এটা হিন্দু টেম্পলৰ ডোম দেখা পোৱা, হিন্দু টেম্পল আছিল যাৰ ডোমটো গছৰ মাজৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছিলে. এণ্ড monkeys were commonly found there. আৰু বেছিভাগ বান্দৰ দেখা পোৱা গৈছিল সেই আইলেণ্ডটোত. What does Roundtree say about the river banks in Manas Sanctuary? Manas Sanctuary থকা river banksৰ ওপৰত জন ৰাউণ্ডট্ৰিয়ে কি কৈছিলে? John Roundtree states that the river banks of the Manas Sanctuary were favorite sites for governor's Christmas camps, and it was his responsibility to prepare these camps, for which he sometimes received letters of appreciation. So Manas Sanctuary কাষত থকা ৰিভাৰ্ছ বিলাক একচুৱেলি গভৰ্ণৰৰ ফেভৰেট আছিলে, আৰু ফেভৰেট ক্ৰিছমাছ কেম্প আছিলে, আৰু যোনটো ক্ৰিছমাছ কেম্প বনোৱাটো ৰাউণ্ডট্ৰিৰ কি আছিল, ৰেছপনচিবিলিটি আছিলে. আৰু এই ক্ৰিছমাছ কেম্প বনোৱাৰ পিছত গভৰ্ণৰে কি কৰিছিলে, এটা থেংক ইউ লেটাৰ এটা পঠাইছিল তাক.
নেক্সট হোৱাট আনইউজুৱেল ভিজিটৰ ডিড ৰাউণ্ডট্ৰি হেভ ইন হিজ বাংলো ওৱান নাইট তো ৰাউণ্ডট্ৰিয়ে এদিন তাৰ বাংলোত কেনেকুৱা ধৰণৰ আনইউজুৱেল ভিজিটৰ এটা ফাইণ্ড কৰিছিলে তো ওৱান নাইট ৰাউণ্ডট্ৰি হেড এন আনইউজুৱেল ভিজিটৰ ৱেন আ লেপাৰ্ড অৰ টাইগাৰ এণ্টাৰ্ড হিজ বাংলো তো যেতিয়া এটা টাইগাৰ তেখেতৰ বাংলোত আহি গৈছিলে সেইটোক আনইউজুৱেল ভিজিটৰ বুলি কৈছিল ক্ৰিয়েটিং এ ফ্ৰাইটেনিং এণ্ড মেমৰেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফৰ হিম আৰু এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তেখেতৰ বাবে ফ্ৰাইটেনিঙো আছিলে ভয় লগাও আছিলে লগতে মেমৰেবল আছিল নেক্সট what does Roundtree talk about often in Memoir of a Chota Sahib? Memoir of a Chota Sahibot Roundtree কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিছে In Memoir of a Chota Sahib, Roundtree often talks about his experiences in Guwahati and the surrounding area. তো Guwahati আৰু surrounding area কথা পাতিছে ইয়াতে describing the natural beauty of Assam য'ত তেখেতে অসমৰ natural beauty প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কথা describe কৰিছে the Brahmaputra riverক describe কৰিছে and the various incidents he witnessed during his stay আৰু এই অঞ্চলটোত থকা সময়খিনিত তেখেতে কি কি ঘটনা দেখা পাইছে সেইখিনি ডেসক্ৰাইব কৰিছে হু ওয়াজ জন ৰাউণ্ডট্ৰি কোন আছিল জন ৰাউণ্ডট্ৰি ওয়াজ দ্য অথৰ অফ মেমোৰ অফ আ ছোটা সাহেব এণ্ড দ্য লাষ্ট ব্ৰিটিছ সিনিয়ৰ কনজাৰভেটৰ অফ ফৰেষ্ট ইন আসাম তো জন ৰাউণ্ডট্ৰি হ'ল আমাৰ মেমোৰ অফ আ ছোটা সাহেবৰ অথৰ আৰু লগতে লাষ্ট ব্ৰিটিছ সিনিয়ৰ কনজাৰভেটৰ অফ আসাম আছিলে অসমত who wrote about his experiences and observations during his service in the region আৰু তেখেতে যেতিয়া ইয়াতে কাম কৰি আছিল তেখেতৰ লগত কি অভিজ্ঞতা হৈছিল এই অভিজ্ঞতাখিনি তেখেতে লিখিছে এক্সপেৰিয়েন্সখিনি লিখিছে at what time of the year was the north bank delightful north bank to কোনটো সময়ত বেছি ডিলাইটফুল বেছি ভাল লগা The north bank of the Brahmaputra was described as delightful during the cold weather season when the climate was pleasant and comfortable. So north bank to ketia delightful ketia bhal loga buli koise monorom buli ketia koise cold weather jetia neki cold weather or samoyot ei thai to ki ho jay pleasant khub bhal loga hoy aru comfortable hoy khub aramdayak hoy. So these are all important questions that have already come in the past years. So প্লিজ ভালকে তোমালোকে চাই যোৱা আৰু ইয়াতে মই যিখিনি পইণ্টছ কৈছোঁ সেই পইণ্টছখিনি এবাৰ তোমালোকে এক্সামৰ আগত ৰিভাইজ কৰি যোৱা ডেফিনেটলি তোমাৰ এক্সাম ভাল হ'ব তো কামলি তোমালোকে এক্সাম দিবা নাৰ্ভাছ নহবা যিখিনি পঢ়ি গৈছা ইয়াৰ ভিতৰতে কুৱেশ্যনছ আহিব বা যিখিনি তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িছা তো একদম ভয় নাখাবা খুব ধুনীয়াকৈ এটা এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ ভালকৈ পঢ়ি তোমালোকে লিখিবা চ' থেংক ইউ এগেইন ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' থেংক ইউ